ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜਰਨੀ ਟੂ ਟਰੂ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਜਗਜੀਤ। ਯੈਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਤਰੀਕਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਕਨਕੁਅਰ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕਨਕੁਅਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਮਾਇਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੈਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਂਡ। ਦੇਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ बैलेंस करना पड़ेगा। गुरु महाराज जी ने भी किया है, चोनर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और पैने जाके कंचन माटी माने। लेकिन होंदा की है कि साडा जिहड़ा मन है ना, वो ना सारी एनवायरमेंट विच डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब अगर कोई चीज़ चंगी हुई असीं खुश हो जाते हो, थोड़ा माइंड हैप्पी हो जाता है। असीं जब कोई प्रॉब्लम आती है असीं दुखी हो जाते हैं या असीं फेयरफुल हो जाते हैं। तो साडा माइंड काफ़ी डिपेंडेंट हो जाता है कि चेंजिस जिहड़े हो रहे ने, ते अजकल तो इन्ने चेंजिस हो रहे ने कि बस यही मत पूछो। तो दैन साडा माइंड जिहड़ा है ना ECG करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होंदा। तो साडे माइंड नूं बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो उस करके की करिए वो असीं पढ़ांगे, नाल ही नाल समझांगे, तो कुछ एक्टिविटीज़ भी सांझ करांगी मैं। तो बेसिकली यह मूल है कि अगर तुसी चढ़दी कला हासिल करनी है तो मन नूं जितना पड़ेगा, और मन नूं जितना है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि गुरु महाराज जी ने भी किया है, चोनर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पैने जाके कंचन माटी माने। नाली नाल उन्होंने यह भी किया सी, सुख दुख दोनों सम कर जाना और मान अपमाना। तो दोनों तुकां विच भी यही समझा रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं, ट्राई टू बैलेंस योर इमोशनल माइंड। यस, देन वी नीड टू हैंडल आवर इमोशन। कैसे करिए हैंडल? एग्जाम्पल के तौर पर सानू बैलून नज़र आ रहे हैं, इत्थे मैं बैलून का एग्जाम्पल लिता। की होंदा है कि जब असीं बैलून फुलाते हैं ना, वो बैलून फुलदा 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 फुलदा, और की होंदा है जब उसकी सीमा खत्म हो जाती है, एक्सटेंट खत्म हो जाता है, वो फट जाता है, इट बर्स्ट आउट। सिमिलरली what happens is that when our mind, which is filled with any kind of emotion, and we keep on feeling it, ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਮ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਅਟੇਨ ਕਰੀਏ? ਜਿਵੇਂ ਬੈਲੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਾਓ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਵਾ ਕੱਢੋ, ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਫੁਲਾਓ, ਫਿਰ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਬੈਲੂਨ ਫਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, क्योंकि आसी हमेशा सानू यही ट्रेनिंग दी है, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आई एम सॉरी, वी कैन नॉट होल्ड ऑन बिकॉज इट हैज़ टू बी रिलीज, अदरवाइज इट विल बर्स्ट वन डे, एंड देन व्हेन इट बर्स्ट it do lot of impact on the people around you. So the first step is, and the rule, the basic rule to follow your and handle your emotions is to identify, as I shared. उसको आइडेंटिफाई करो। तो आइडेंटिफाई करने वास्ते गुरु वाहिगुरु जी ने
सानू बहुत चंगियां नज़रां भी दित्तियां ने ते नाल ही नाल ਇਹ भी दिखाया है कि जब साडी इमोशंस ते फीलिंग चेंज होंदियां ने ना ते साडी बॉडी पोस्चर फेशियल एक्सप्रैशनस सब कुछ चेंज हो जाता है। असी बैठन का तरीका तुसी ये फोटो देखते हो, देखो कोई बच्चा जिहड़ा प्राउड फील कर रहा ऊपर मुँह है, जिहड़ा सैड फील कर रहा उसका मुँह नीचे है, ते तुहाडी हर चीज़ चेंज हो जाती है। चलो असी आइडेंटिफाई कर लांगे तो की होना है, सानू 4 लाभ होंगे जी। पहला, असी अपनी इमोशंस नू ना चाहे वो नेगेटिव ने या पॉजिटिव ने, मतलब चाहे वो जॉय है, हैप्पीनेस है या सैडनेस है, असी दोनों नू पॉजिटिवली एक्सप्रैस करना शुरू हो जाएंगे क्योंकि असी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। असी एक्सप्लेन करांगे किवें। सैकेंड, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ इमोशंस ते थिंकिंग नू असी बैलेंस कर लिता, जित लिता तो की होएगा, असी अपने बिहेवियर नू, अपने व्यवहार नू संभाल पावांगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, साडी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। वी विल improve our physical health and we get free from all the diseases, because the fact is the basis of all the three emotions, the basis of all the three expressions is to win the mind, to conquer the mind। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ governing body, that is ਸਾਡਾ mind ਅਗਰ बैलेंस ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੋਂ। पहला गेम मैं तुहाडे नाल सांझ करांगी डंपशराट। डंपशराट हुंदा ना, असी बचपन तो ही खेलते आए हैं फिल्म इंडस्ट्री विच कि भाई फिल्मां एक्टिंग करदे आए हैं, किसी एक्टर की एक्टिंग करदे आं, दूजे नूं पहचानना हुंदा। उवें तुहाडे इमोशनस की भी तुसीं एक्टिंग करो, डम बन जाओ तो दूजा पहचानेगा ना। हाउ इट हेल्प्स यू जब भी लाइफ विच डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो एग्जाम इंटरव्यू विच की होंदा है, असीं कुछ इमोशनस फील करते हैं, साडी थिंकिंग भी इफेक्ट हो जाती है उसके वास्ते, उसके कारण साडा बिहेवियर, साडा एक्शन इंपैक्ट होंदा है। तो अगर असीं इमोशनस नूं जित लईए तो थिंकिंग पैटर्न जितया जाना है तो साडे एक्शनस भी बेस्ट निकलणगे। नाल ही नाल रिलेशनशिप विच बहुत फायदा होएगा, तुसीं दूजिਆਂ ਦੇ इमोशनस ਨੂੰ ਵੀ समझ पाओगे ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ if you will explain that I understand, the person will be able to connect more ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ healthy relationships ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਦ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਖੋਲੋ ਤੇ ਦਿਨ ਡੇਲੀ 3 टाइम इमोशनस भरो, पूरी फैमिली नूं कहो ਤੇ 3 टाइम भर के ना ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਦੈਟ। ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਗਰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ, ਇਸਨੂੰ ਨਿਪਟਣਾ ਕਿਵੇਂ, what do we gain after dealing with it। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦੁਆਸ ਨਾ ਪਿਟੀ ਚਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਐਂਗਰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਡਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, they be away from you after you show anger or growth to them। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ what are our reactions or responses। ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵਰਬਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੈਡਨੈਸ ਦਾ ਵੀ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ, as I shared earlier also ਕਿ holding an emotion is not good। ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, 5 ਮਿੰਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 10, 15, 20, 25 ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਜਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਲੋਕ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਤਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਐਂਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨੋਟ ਲੀਸਟ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, we don't feel low, we don't have poor self esteem, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? There are 3 methods I will be sharing. First is diary method, which includes writing or drawing.
You may write or draw whatever you feel. ए सिंपल बेस्ड हो सकता है, मतलब सिंपली ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਐਂਡ ਸਟਾर्ट ਮੇਕਿੰਗ डायरी. ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ. ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਡਰਾ ਕਰਨ ਐਵਰੀ ਡੇ. ਦੂਜਾ, ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਈ. ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ. ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਬੋਡੀ ਯੂਨਿਟੀ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਬੋਡੀ ਯੂਨਿਟੀ? ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਈ ਜਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਵਾਈ ਐਂਡ ਹਾਊ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀਦਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਫੀਲ ਬੈਟਰ. ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ. ਤੇ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਕਮਿਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਦੂਜਾ, ਬੈਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ. ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ. ਤੀਜਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਲੈਵਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚ ਮੇਕਸ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈਪੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, these are some of the mediums when we are feel that our mind again releases hormones. then ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫੇਵਰੇਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਲਾਈਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ, ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ. ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਇਆ ਯੂਨਿਟ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਲੈਂਸ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ. ਲਾਸਟ ਹੈ ਰੀਫਰੇਮਿੰਗ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ. ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ. ਟੇਕ योर टाइम and just write. If you have written खाली भरिया हुआ है, पानी भरिया हुआ है, it means that you are a positive thinker. And if you have written first that आधा glass खाली है, it means that you are a negative thinker. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਡ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਭ ਬੇਸਡ ਹੈ. ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਡੇਲੀ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਪਾਠ ਕਰੋ. ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਲਪਸ, ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਹੈਬਿਟ ਉਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਐਂਗਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਛਪਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। जब हम सब में ही उस काल्पनिक परमात्मा ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ, ਥੈਂਕਫੁਲਨੈਸ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, उतना ही साढ़े अंदर बैलेंस आएगा। तो कहेंगे बाड़ी प्रभ की सबको बोले, आप अडोलना कभू डोले। तुसी अडोल बंदे बन जाओगे। तो आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू कि तुसी नाम जपो, अनछको ते किरत करो। ਇਹ तीन मुल्ला कम करोगे ना, जिवें पूरी एक सार है, तो तुहानू काफ़ी बैलेंस फील होएगा। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਟੂ ਟਰੂ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।